नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः हरिः ओम्। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्रीं नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभितां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तं गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनां सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरां तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षदां तमोन्धं
संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टंयो विष्णुरातम् अमूमुचत् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम्। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवति आत्मनि एष भागवतोत्तमः। गृहीत्वापि इन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकृच्छ्रैः संसारधर्मैः अविमुह्यमानः स्मृत्या हरेः भागवतप्रधानः। न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः। न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः सज्जतेऽस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरेः प्रियः। न यस्य स्वः पर इति वित्तेषु आत्मनिवाभिता सर्वभूतसमशान्तः स वै भागवतोत्तमः। பாகவதோத்தம லக்ஷணங்களே நவயோகி உபாக்கியானத்தில் ஹரிங்கிற யோகீஸ்வரன் சொல்லிட்டு வரார். அதில் முக்கியமாக நம்ம பார்த்துட்டோம், சர்வபூதங்களையும் பகவானை பார்க்கறது. சர்வபூதங்களையும் பகவானில் பார்க்கறது. பகவான் இல்லைன்னா ஆத்மாவில் பார்க்கறது. பகவதி ஆத்மனி ஏஷ பாகவதோத்தமः. சர்வபூதங்கள்லையும் பகவானை பார்க்கறது அப்படின்னாக்கா அப்போ ஞானிக்கு என்ன தெரியும்? பகவான் ரமணர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்டார், ஞானிகள்லாம் எல்லாம் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இல்லை, வேற விதமாக பார்ப்பா அப்படின்னு. அப்போ பகவானை எப்படி பார்க்குறீர்கள்? பகவான் சொன்னார், உங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியறதோ அதுதான் எனக்கும் தெரியறது. ஆனால் நீங்கள் என்னை விட அதிகமாக பார்க்குறீர்கள் அப்படின்னு. என்னை விட அதிகமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இருக்கலாம். ஏன்னா அந்த தெரியற வஸ்து அதுதான். அதில் சரீரத்தோட விசேஷணங்களை எல்லாம் போட்டு போட்டு பார்க்கறது. பல விதத்தில் இருக்கிற விசேஷணங்களை போட்டு அதுக்கு மேலே அத்தியாசம் பண்ணி பார்க்குறோம். அது இல்லை, இருக்கிறது ஆத்மா தான். பார்க்கிறவன் பார்க்கப்படுறதுங்கிற பேதமே ஞானிகிட்ட விழுந்து போயிடுறது. இந்த காணக்கூடிய பிரபஞ்சமே ஆத்மாவில் இருக்கு அப்படின்னா ஆத்மாவில் அத்தியஸ்தமாக இருக்கு. ஒரு ஸ்க்ரீனில் சினிமா பார்க்குற மாதிரி
ஸ்க்ரீனில் சினிமா தெரியறது, ஸ்க்ரீனில் தான் தெரியறது, ஆனால் ஸ்க்ரீனில் இருக்கான்னா இல்லை. அது மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் பூரா அந்த அனுபவிக்கிறவனோட அனுபவத்தில் தான் தெரியறது. அந்த அனுபவத்தில் இதெல்லாம் வாஸ்தவமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா சுஷுப்தியில் தெரியலை, சமாதியில் தெரியலை. அப்போ ஆத்மனி ந சந்தி. ஸ்ருதி சதுஸ்லோகி பாகவதத்திலேயே இதை சொல்லிவிட்டார். எல்லாம் தெரியறது. அகமேவாசமேவாக்ரே நானியத்யத் சதசத்பரம் பஷாதகம் யதேதச்ச யோவசிஷ்யேத சோஸ்மியகம். இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை வச்சுன்னு தான் பாகவதம் வியாக்கியானம் பண்ணும். அதுக்காகவே தான் சதுஸ்லோகி பாகவதம்னு பேர். நான் ஒருத்தந்தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறார் பகவான். என்னை தவிர ஒன்றுமே கிடையாது. முன்னாடி நான் தான் இருந்தேன், இன்னும் ஃப்யூச்சர்லேயும் நான் தான் இருக்க போகிறேன், எல்லாம் பிரளயமானதுக்கு அப்புறம். இப்போ நான் தான் இருக்கேன். அப்போ இதெல்லாம் தெரியறதே தெரியும். ரிதே அர்த்தம் யத் பிரதீயேதா ந பிரதீயேத ச ஆத்மனி தத்வித்யாத் ஆத்மனோ மாயாம் யதாபாசோ யதா தமஹ. ஒரு மறுபூமியில் ஜலம் தெரியற மாதிரி ஆத்மாவில் இதெல்லாம் தெரியறது. ஆனால் இருக்கிறது ஆத்மஸ்வரூபம்தான். ஸ்வர்ணம் வளையா மாலையா மோதிரமா எல்லாம் தெரியறது, ஆனால் ஸ்வர்ணம் தான். அது மாதிரி நாமரூபங்கள்லாம் தெரிஞ்சாலும் எல்லாமே பகவத் ஸ்வரூபம்தான். இது சித்தாந்தம். இந்த சித்தாந்தம் எப்போ ஒருத்தனுக்கு அனுபவம் ஆயிடுத்தோ அப்போ அது பராபக்தி. கீதையிலேயே பகவான் பக்தி அங்கதான் கொண்டு போய் சொல்றார். பக்தியை சொல்றதே பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காம்க்ஷதி. அவனை பொறுத்தவரை எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. நான் யாரு, என்னோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு தன்னை உணர்ந்து தான் பிரம்மம்னு தெரிஞ்சுன்னு விட்டார். அவனுக்கு சோகமும் இல்லை, எதை எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. அந்த நிலையில சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம் அப்படிங்க. அப்போ சர்வபூதங்கள்லையும் என்னோட பக்தியை அடையறாம பராபக்தி அடையறான். அப்ப இந்த சர்வாத்ம பாவம், அந்த ஒரு நிலையை தான் உத்தம பக்தி அப்படின்னு சொல்றது. பார்க்கிற இடத்துல எல்லாம், பார்க்கிற வாழ்ல எல்லாமும் அது சர்வ பிராணிகள்லையும். இது ஏகாதசத்தில் பூர்த்தி பண்ற போது பகவான் உத்தவ உபதேசம் பண்ற போது சொல்றார், பிராமணே புல்கசே ஸ்தேனே பிரம்மண்யே அர்க்கே ஸ்புலிங்ககே அக்ரூரே க்ரூரகே செய்வ சமதிருக் பண்டிதோ மதா. பிராமணன் இல்லை, ரொம்ப மாம்சம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு புல்கசன், ஒரு திருடன், அதோட நிறுத்தலை. ரொம்ப தயாளுவா இருக்கிற ஒருத்தன் அக்ரூரன், அப்புறம் ரொம்ப குரூரன். ஏன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு லோகத்தில் தெரியும், தெரியாமல் இருக்க முடியாது. இதெல்லாம் போன பிறகு தான் நிம்மதியாக இருக்கிறது தான் இருக்க முடியாது. இதெல்லாம் இருக்கும். இவாளை எல்லாரிலையும் ஆத்ம தரிசனத்தினால அப்படின்னா அவளை மாத்துறதோ இல்லாட்டா அவாகிட்ட எல்லார்ட்டையும் ஒரே மாதிரி பழகிறதோ இல்லை. இதில் எதை பார்த்தாலும் ஞானியோட ஞான நிலை கலைஞ்சு போகாதுன்னு தான் அர்த்தம். அதனால ஒரு ராகத்வேஷமோ அதனால ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸோ இவருக்கு வராம, அவ ஆத்ம தரிசனம் பாதிக்கப்படாம இருக்கும். அப்படி அந்த நிலையில அதனால இது பூராவும் பகவான் தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கார்ங்கிறது பாகவதத்தில் திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்கும். இந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டே இருக்கும். சர்வபூதங்கள்லையும் ஆத்ம தரிசனம் பண்றது. அப்படி அந்த நிலையில தான் சமபாவம் வருது. ஞானியை பத்தி சொல்ற போது எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டுங்கிற பாகவதம். ரெண்டு பேரும் அப்படி சொல்றது. பகவான் கீதையில சொல்லிக்கிறார், நான் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்றார். சுஹிருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி அப்படின்னு. என்ன ஒரு எல்லாரோட ஃப்ரெண்டாவும் நீ தெரிஞ்சுக்கோப்பானோ. அப்படி தெரிஞ்சுன்னுட்டேனாக்கா சாந்தி மிருச்சதி, உனக்கு சாந்தி வந்துடும். இந்த சுஹிருத்து சப்தத்துக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு ஒரு அர்த்தம், ஹிருதயத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்தர்யாமின்னு அர்த்தம். எப்படி எடுத்திருந்தாலும் நான் உன் கூடையே இருக்கேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அப்படி தெரிஞ்சுட்டாயானால் சாந்தி மிருச்சதி. இங்கே ஞானிய சொல்ற போது சர்வபூத சமசாந்த ஞான விஜான நிச்சயா
சர்வபூத சுகிருத் சாந்தா. சர்வபூத சுகிருத், எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்டு அவன், எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே. கேரளாவில் வித்யாதிராஜ சட்டம்பி சுவாமிகள்னு ஒரு பெரியவர் இருந்தார். சட்டம்பின்னு அவர் சும்மா கூப்பிடுறது. சட்டம்பின்னாக்கா லீடர்னு அர்த்தம். அவரோட பேர் வேறு ஷண்முகம்னு ಏನೋ பேர் அவருக்கு. ஒரு அவதூதராக இருந்தார். அவர் சர்வபூத சுகிருத்தாக இருந்தார் சொல்லுவார். பாம்பு, புலி, எல்லா காட்டில் இருக்கிற சர்வ ஜந்துக்களும் அவருக்கு சமபாவம். ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு சமயம் சுவாமிகளை சாப்பிட கூப்பிட்டான். ராஜாக்கு கீழே குமஸ்தன் வேலை பண்ணி ஆரம்பித்து பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டான். அப்போ எப்படி ஆயிருப்பான்னு தெரியுமே நமக்கு. அப்படி பெரிய பணக்காரன் ஆயிட்டான். அவர் சுவாமிகளை வீட்டில் பிக்ஷைக்கு கூப்பிட்டான். அப்போ சுவாமிகள் சொன்னார், நான் வருவேன், எங்கூட ஒரு 50 ஃப்ரெண்ட்ஸு வருவான், என்னோட நண்பர்களும் வருவா, அழைச்சின்னு வருவா, பரவாயில்லையான்னு. பரவாயில்ல, அழைச்சின்னு வாங்கலேன்னா. தன்னோட ப்ரௌடியே எல்லாருக்கும் காட்டுறதுக்காகவே தான் பண்ணுறேன், அழைச்சின்னு வரணும். 50 இலை போட்டு எல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சோம். அப்புறம் அந்த சுவாமிகள் வந்தார், யாருமே காணோம். அப்போது இந்த கேட்டால், நீங்கள் கூட நிறைய பேர் அழைச்சிட்டு வரதா சொன்னாலே, எல்லாரும் ரொம்ப அடக்கமானவா, வெளியில் நிற்கிறா, நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தா அவள் உள்ளே வந்துடுவான் அப்படி. அப்படின்னா அதுக்கு தானே நம்ம வெயிட் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாரையும் வர சொல்லுங்கன்னு. வரிசையாக ஒரு 50 நாய் வரிசையை வர வழியில் அழைச்சின்னு வந்திருக்காரு. வழி என்ன ட்ரெயின் பண்ண நாயெல்லாம் இல்லை, இவர் சொன்னதை கேட்டு. ஆனால் அவருக்கு அந்த சித்தி இருந்தது, நிறைய சொல்லுவாது, 2-3 கதை சொல்லலாம். அந்த நாயெல்லாம் அழைச்சின்னு இவர் சாப்பிட உட்காந்த ஒன்றுக்கிட்ட சண்டை போட்டுக்காமல் அடக்கமாக எல்லா நாயும் உட்காந்து டிசிப்ளின்டாக சாப்பிட்டுட்டு, அப்புறம் எல்லாம் டிசிப்ளினாக எழுந்திருந்து போயிட்டான். அப்புறம் சுவாமிகள் அவளுக்கு என்னென்ன இவருக்கு பரிமாறினாலும் எல்லாம் அந்த நாய்க்கும் பரிமாற சொல்லி எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுத்தேன். போகிற போது இவர் பேசாமல் இருந்திருக்கலாம். இவர் கேட்டார், என்ன சுவாமி, ரொம்ப அடக்கமாக இருந்தா அவள்லாம்? ஆமாம்மா, கத்துனுட்டா அடக்கமாக இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னாரு. இல்லை, இவாள்லாம் இப்படி உங்ககிட்ட ஒரு தொடர்பு வரணும்னா பெரிய மகாத்மியம் இருக்கணும் அவளுக்கு. இவளை அழைச்சின்னு வர காரணம் என்ன? இவள்லாம் போன ஜென்மாவில் ராஜாக்கு கீழே வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. ராஜா கீழே வேலை பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்படி அவளை அது சர்வபூத சுகிருத். அவரை நிறைய சொல்லுவா, அந்த மாதிரி நிறைய கதைகள். ஒரு வீட்டில் போனால் ஒரு பெரிய அந்த எஜமானர் ரொம்ப பக்தர் இவர்கிட்ட. ஆனால் அவர் இப்படி கேஷுவலாக பேசின்னு இருக்கிற போது சொன்னார், சுவாமி நீங்கள் எல்லா பிராணிகள்கிட்டையும் பிரியமாக இருக்கணும் எல்லாம் சொல்கிறீர்கள். அந்த வீட்டுக்காரர் சொன்னார், ஏதாவது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் கொடுக்கப்படாதான். என்ன எக்ஸெப்ஷன்? இல்லை, இது எலிகிட்ட மட்டும் முடியாது, ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கறது. என்னோட வேஷ்டியெல்லாம் கடிச்சுடுத்து பாருங்கோ, இது எத்தனாவது வேஷ்டி தெரியுமா? இது இப்போது 3-4 வேஷ்டி இந்த 2 மாதத்தில் கிழிஞ்சு போயிடுது. நான் அந்த எலிக்கு விஷம் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா, எலி விஷம் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த இது. அப்போ அவர் சுவாமிகள் சொன்னார், இந்த உலகம் நமக்கு மட்டும் இருக்கிறதுக்குள்ளதாப்பா, எல்லா பிராணிகளும் வாழணும் இல்லையா, எல்லாம் பகவானோட குழந்தைகள் தானே அப்படின்னு சொல்லி நல்ல சங்கீதಜ್ಞர் அவர். ஆனால் சித்தர் கூட அதே அவர் விளையாடுவார். கொஞ்சம் அரிசி எடுத்துன்னு என்னமோ ஒரு ராகத்தில் பாடினா அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற எலி எல்லாம் வந்துடுத்து. அந்த எலி கிட்ட இவர் சொல்கிறார், ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஸ்கூல் டீச்சர் மாதிரி, இந்த வேஷ்டியை காட்டி இது யாரு கடிச்சா அப்படின்னா அதில் ஒரு எலி இப்படி கரெக்டாக மாறி அப்படின்னு ஒரு எலி இப்படியே சைடுக்கு நின்றுடுது. அப்போது அவர் சொல்கிறார்,
இது பாருப்பா, இன்னும் இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதே. இவா இந்த வீட்டுக்காரன் மனுஷ இவா நமக்கு விஷம் வச்சுடுவா அப்படின்னு. இவா நமக்கு விஷம் வச்சுடுவா அப்படின்னு. அப்போ அதுக்கப்புறம் அந்த வீட்டில் எலியே இருக்கலாம். அவள் கிளம்பி போயிட்டான். அவளுக்கு இது மெசேஜ் வாஸ் பாஸ்ட். அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு மகாபுருஷால நினைச்சு பார்க்கறதுக்கு நம்ம சொல்றோம் கதை. அந்த சர்வபூத சுகிருத்துங்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு எல்லா பிராணிகளும் அவளுக்கு சமம். ஆனா அதுக்கு அந்த அப்படி பண்ணணுமானா ப்ராக்டிக்கலி நீங்க இது ஒன்று பண்ணி பாருங்க, உங்களால முடியாது. பாகவதமே சொல்றது, எல்லா ஜீவஜாலங்களையும் ஒரு கிரகஸ்தன், சந்நியாசிக்கு இது நிச்சயமான தர்மம். ஆனா ஒரு கிரகஸ்த தர்மம் சொல்றது ஒரு கிரகஸ்தன் ஆத்மனக புத்திரவத் பஷ்யேத்து அப்படிங்கிறது. தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு எப்படி கொடுக்கறதோ அது மாதிரி இந்த பிராணிகளுக்கெல்லாம் பக்ஷணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. பூனை, நாய், எலி எல்லாத்துக்கும் இவன் பக்ஷணம் கொடுக்கணும். இவாள அதிகாரிகள். சர்வ பிராணிகள்கிட்டையும் இவனுக்கு சமதர்ஷித்துவம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது. ப்ராக்டிக்கலி பண்ண பார்த்தா நாங்கள்லாம் நாய் வச்சுட்டு இருக்கோமேனா அதை போட்டு கஷ்டப்படுத்துகிறோம். அதை வீட்டுக்குள்ளே வச்சு பூட்டி அதுக்கு பிடிச்ச அதை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அதுக்கு கொடுக்கணும். பரவாயில்ல, எல்லா நாய்கிட்டையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அது இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை, அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஒரு இடத்துல மட்டுமா வர்றது. ப்ராக்டிக்கலி நாம் பார்க்குற போது ஏன் நம்மளால் முடியலைன்னா, இப்போ நம்ம வீடு அழகாக இருக்கணும்னாலே எலியை வச்சுக்க முடியாது இல்லையா? எதையாவது ஒன்று இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நிர்பந்த புத்தி இருந்தாலே முடியாது. இப்போ இந்த பக்தனோட லட்சணம் சொல்றாரு பாருங்க, வாசுதேவைக நிலையா. அவர் இருக்கிற இடம் வாசுதேவன் தானோ. அவன் எங்க இருந்தாலும் வாசுதேவன்ல தான் இருக்கான், பகவான்ல தான் இருக்கான். அவனுக்கு தன்னோடதுன்னு தன்னோட சரீரமும் கிடையாது, தன்னோட சொத்தும் கிடையாது, தன்னோடது பரத்தியாரோடதுங்கிற பாவம் கூட கிடையாதுங்கிற. தன்னோடதுன்னு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிட்டு தன்னோடது பரத்தியாரோடதுங்கிற பாவம் இல்லாமல் ஆயிடுத்தானா பரவாயில்ல. தன்னோடது பரத்தியாரோடதுங்கிற பாவமே கிடையாது. ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்றேன். சுவாமி ராமதாஸ், காஞ்சங்காடு சுவாமி ராமதாஸ், ஆனந்தாசிரமம். அவரோட ரொம்ப ஃபேமஸ் புக்கு, படிக்காதவா இருந்தானா ஒரு வாட்டி படிக்கணும். அது இன் குவெஸ்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்ட்டு, பகவானை தேடிண்டு அப்படின்னா. அது ஒரு நாளைக்கு அவருக்கு ஆக்ஞை வர்றது உள்ளேந்து. அவள் அப்பாவே தான் உபதேஷ்டா அவருக்கு ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு ஒரு பைத்தியம் மாதிரி ஒரு உன்மாத லஹரியில் அப்படியே பாரதத்தில் சஞ்சாரம் தான் சன்னியாசியா. அது ட்ரெயினில் போவர், டிக்கெட்லாம் இருக்குது, பணம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு. அந்த ட்ரெயின் டிடி எங்கே இறக்கி விடுறாரோ அதுதான் ஊர். சம்டைம்ஸ் அபமானம் மானம் எல்லாம் இருக்கும், ஆனால் எல்லாத்துலேயும் ஆனந்தமாக யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கார். அந்த அந்த ஒரு நிச்சயம் எடுத்து சர்வதர்மான் பரித்தியஜ்ய மாமேகம் சரணம் விரஜங்கிற அந்த இன்னர் கால் வந்தது. கிளம்பிட்டார். ஸ்ரீரங்கத்தில் வந்து காவேரி தீரத்தில் அவராகவே சந்நியாசத்தை எடுத்துட்டார். சம்பிரதாய சந்நியாசம் எல்லாம் இல்லை. ராமதாசனு, ராமன் அவருக்கு இஷ்ட தேவதை, அந்த பாவத்திலே எடுத்துட்டார். எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ஒரு துண்டு மட்டும் கட்டினார். அப்படியே கிளம்பிட்டார் ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு. அப்படியே அப்போலேருந்து அவரோட ஆகார நியமங்கள்லாமும் ரொம்ப விசித்திரம். ஏன்னா வெறும் பழம்தான் சாப்பிடுவார். அப்போ பிக்ஷை கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. யாராவது ஒரு பழம் கொடுக்கணும் அப்படிதான். ஆனால் பழம் கிடைக்கணுமே, இது யாராவது கொடுக்கணும். இந்த டைமில் யாராவது ஒரு சாதுக்கள் வருவா, அவாகிட்ட இவர் தன்னை சரண்டர் பண்ணி விடுவார். அவள் எங்கே கூட்டின்னு போகிறாலும் அங்கே போகிறது தான். இங்கே சந்நியாசமான மகா வாக்கிய உபதேசம் பண்ணணும்னு உண்டு இல்லையா? இவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார். ஒரு சாது வந்தார். வந்து நான் திருவண்ணாமலைக்கு போகிறேன், என் கூட வரையான்னு கேட்டார். வரேன்னு அவர் கூட போயிட்டார். அவர் அழைச்சின்னு வந்து திருவண்ணாமலை என்ன இவருக்கு தெரியாது. நேர ரமணாசிரமம் 1929 என்னவோ
பகவானும் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிற டைம். அந்த டைமில் வந்து பகவானை பார்க்குறார். அவரே எழுதியிருக்கார், மை பிலவட் பகவான் அப்படின்னு ஒரு பாயமே இருக்கு அவர் எழுதினது. அதில் வந்து நின்று பார்த்தார். அப்படி அந்த தேஜோமயமான மூர்த்தி அப்படி ஜொலிக்கிறது. இவர் போய் நின்று சொன்னார், இந்த சாது தன்னோடதுன்னு எதுவும் இல்லாத ஒரு தாசன் உங்க முன்னாடி நிற்கிறேன், எனக்கு கிருபை பண்ணணும் அப்படின்னு. பகவானோட கண்ணு அப்படியே இவரோட உள்ள, அவரே எழுதியிருக்கிற வேர்ட்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நான் சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும். அப்படி உள்ள அந்த கிருபைய பிரகாசம் மாதிரி வர்ஷிச்சுதான். அது உள்ள வாங்கின்றதும் இன்னும் இங்கே இருக்கக்கூடாது, அதை சுவாயத்தம் பண்ணணும். நேர மலையில் போயிட்டார். மலையில் போய் வண்ணாத்தி குகைன்னு ஒன்று உண்டு. அந்த வண்ணாத்தி குகையில் போய் கிட்டத்தட்ட 29 நாளோ இன்னும் இருந்திருக்காரு. அதுக்குள்ள ராமநாமத்தை ஜபம் பண்ணிண்டு அந்த 29வது நாள் அவர் சொல்றார், வெளியில வந்து பார்த்தா அங்க இருக்கிற கொஞ்சம் மரம், கல், ஆகாசம், பூமி, இப்ப இதுல லட்சணங்கள் சொன்னோமே, கம்வாயும் அக்னிம் சலிலம் மஹிம்ச ஜோதிம்ஷி சத்வானி திசோ துருமாதீன் சரித் சமுத்ராம்ஷ ஹரேஹே ஷரீரம் யத்கிஞ்ச பூதம் பிரணமேது அனன்யா. பார்க்கிறதெல்லாம் ஹரியோட சரீரம், தன் முன்னாடி காணப்பட்டதெல்லாம் ஹரியோட சரீரம். அப்படின்னா தனக்கு பார்க்கறதெல்லாம் ராமனாவே தெரியறது. அப்படியே குதிர்ந்து இருக்கான். அப்படி ராமன்ல ஊற போட்ட மாதிரி ஜெகத் பூரா அவர் ராமன் அவர் சொல்ற போதே அந்த சைத்தன்யம், அந்த ஆத்மாங்கிறதுக்கு ராமன். அவ்வளவு சர்வபூதங்களும் அந்த ராமஸ்வரூபமா தெரியறது. ஆனந்தமா, இவருக்கு ஆனந்தம் தாங்க முடியாம மரத்தை எல்லாம் போய் கட்டிண்டு, அவரே வேடிக்கையா சொல்லுவார், ஒரு ஆடு மேய்க்கிற பையன் வந்தான், அவனை தாங்க முடியாத பிரியமா ஓடி போய் கட்டினா அவன் அரண்டு போயிட்டான். அவர் கொஞ்சம் பின்னால சொல்றார், he looked at Ramdas mouth and found that it is toothless. என்னோட வாயை பார்த்தார், பல்லு இல்லை, நான் கடிக்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சுட்டார். ரொம்ப சந்தோஷம், அந்த ஆனந்தம், அந்த சர்வாத்ம பாவத்தில் இருக்கிற ஆனந்தம். இந்த நிலையில இவர் பாரதம் பூரா பல இடங்கள்ல யாத்திரை பண்ணிட்டு வந்தார். இப்படியே தான் டிராவல். அப்படி வந்து திரும்ப கர்நாடகா வந்தபோது உமாமகேஸ்வர ராவுன்னு ஒரு பக்தர், அவருடைய பூர்வாசிரமத்தில் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி. அவள் ரொம்ப பிரியமாக அவளோட கிரகத்துக்கு கூட்டின்னு போனால், பெரிய பங்களா போல் இருக்கு, ஒரு அவுட் ஹவுஸ் இருந்தது. அந்த அவுட் ஹவுஸில் தங்க வச்சான். அங்கே இருந்து இவர் ராமநாம ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ராத்திரி இல்லை பகல் இல்லை, இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும். அவருக்கு அந்த ஜபமே தான். நிறைய பேர் தியானத்தை பற்றியெல்லாம் கேட்குற போது எனக்கு அவர் சொல்கிறது ஞாபகம் வந்தது. நான் தியானமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை, சகலதும் ராமன் அப்படின்னு ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். இந்த கத்ரி குஹான்னு ஒன்று உண்டு பெங்களூரில், அங்கே உட்காந்து ராமநாம ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது ஒரு நாளைக்கு மனசு சமாதி நிலையில் பிரவேசமாயிடுது. தனியே அந்த சமாதி நிலையில் பிரவேசம். இப்படியே அந்த ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த உமாமகேஸ்வர ராவோட வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ஒரு 10 மணி 11 மணி ஆச்சு. ஒருத்தன் உள்ள வந்தான். கதவெல்லாம் திறந்து கிடக்கும் இல்லையும், நல்ல பெருசா ஆட்டச்சாட்டமாக ஒருத்தன் வந்தார். நம்ம பாஷையில் சொன்னால் திருடன் வந்தான். உள்ள வந்தான். இவர் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு கண்ணை திறக்கலை. முதல்ல அவன் வந்து பார்த்தா ரூமில் நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குது, நிறைய சாமானங்கள்லாம் இருக்குது. ஒவ்வொன்றா எடுத்தான். அப்புறம் சட்டுன்னு அவனுக்கு பார்த்தா யாரோட ப்ரெசன்ஸ் தெரிஞ்சுது. பார்த்தா சுவாமி. இவரும் பின்னால் இருந்து ஒவ்வொன்றா எடுத்து கொடுத்துட்டுருக்கான். அவன் எடுக்காததெல்லாம் எடுத்து எடுத்து இவனுக்கு கொடுத்துட்டுருக்கான். இவன் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக பார்த்தான். ஏதோ கத்துவரோ பயப்படுவாரோன்னு நினச்சா அவர் பாட்டுக்கு பிரியமாக, ரொம்ப அவரோட சிறிய ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோவில் பார்த்தாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு சாமானமாக எடுத்து எடுத்து கொண்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க. திருடன் பார்த்தா நம்ம ரொம்ப சௌரியமாக போச்சு, கொஞ்சம் புத்திஸ்தைரியம் இல்லை போல் இருக்கு. இதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு துணி வேணும் கேட்டானா. அவர் கட்டின்னு இருக்கிற வேஷ்டியை அவுத்து கொடுத்துட்டார். அந்த வேஷ்டி அவுத்து கொடுத்துட்டார். அந்த வேஷ்டியில் எல்லாத்தையும் கட்டிண்டு அங்கே ஒரு விளக்கு இருக்குது. இந்த விளக்கு நான் எடுத்துக்கட்டுமா? இது உன்னோடது தான், அது எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. இது யாரோட வீடு? அவர் வீடு இல்லை,
இது வேற யாரோ ஒரு பக்தரோட வீடு, உன்னோடது தான் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. அந்த ரூம் ஆல்மோஸ்ட் கிளீன் ஆயிடுது. அடுத்த நாளைக்கு அப்புறம் சுவாமி ராமதாஸே சொல்றார், அந்த ஒரு பாவம் உள்ள ராமன் வந்திருக்கான், ராமனோடது எடுத்துட்டு போறான், அந்த பாவத்துல அந்த திருடம் போனதுமே அப்படியே சமாதியில பிரவேசம் ஆயிடுத்தான் மனசு. அப்படியே உட்கார்ந்து காத்தால அந்த கிரகஸ்தர் பார்த்தா வீடு கிளீனா இருக்கு, சுவாமியும் கிளீனா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், வேஷ்டி கூட இல்லை, அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். இந்த கிரகஸ்தர் கேட்டார், சுவாமி இங்க இருக்கிறதெல்லாம் எங்க போச்சு கிட்ட, எல்லாம் ராமன் எடுத்துன்னு போயிட்டான் அப்படின்னு. ராமனோட ஸ்வத்தை எல்லாம் ராமன் எடுத்துன்னு போயிட்டான். அவரும் நல்ல பக்தர், அவர் புரிஞ்சுன்னு விட்டார் என்ன நடந்தது, இவர் இருக்கிற நிலையை அவ பார்த்துட்டான். அதனால அவ ஒன்றும் சொல்லலை. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டு விவகாரத்துக்கு ஒத்து வருமா சொல்லுங்க இல்லையா? இப்போ நானே இப்போ இங்கே ஒரு பக்கத்தில் அழகாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். நான் அப்படியே இருந்தேன்னா அவா பாவம் எங்கேயோ நம்பி அமெரிக்காவில் எங்கேயோ இருக்காவா, நம்மளை இருக்க விட்டுருக்கா, அங்கே ஒன்று கூட இல்லாமல் ஆயிடுத்தானா. அதுதான் அவ்யவகாரியம்னு பேர் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு. இந்த நிலை அதிருஷ்யம் அவ்யவகாரியம், விவகாரமே விவகாரத்துக்கு ஒத்து வராத நிலை விவகாரத்தில். அதனால தான் எவனுக்கு தன்னோடதுன்னு ஒன்றுமே இல்லாதவனோ அகிஞ்சனா இருக்கானோ அவனுக்கு இந்த சர்வாத்ம பாவம் சுலபமாக சாதிக்கும். ஆனால் அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கு பாருங்க, அந்த நிலை, அந்த அறிவு எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவள் லைஃப்பில் இருக்கணும், எல்லாருக்குமே இருக்கணும். அம்பரீஷன் பெரிய சக்கரவர்த்தியாக இருந்து கூட அந்த நிலையை உள்ளே இருந்ததுங்கிறது பாகவதம். எல்லாம் இருந்தும் கூட அதெல்லாம் சொப்பனம் போலன்னு நினச்சினானோ, இதெல்லாம் வெறும் சொப்பனம் போல, பகவான் ஒன்று தான் சத்தியம், இதெல்லாம் சத்தியம் இல்லைங்கிறதுல இவ திருடம், எதுலேயுமே மமதை இல்லாமல் இருந்தார் அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றது, அம்பரீஷனை பற்றி சொல்றது. அப்போ நயஸ்ய ஸ்வஹ பரயிதி, அதுபோல நயஸ்ய ஜென்ம கர்மபியாம், நாம் உசந்த குலத்தில் பிறந்தவன், நான் என்னெல்லாம் வேலை பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா, எவ்வளோ பெரிய கர்மா எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், நான் உசந்த வர்ணத்தில் பிறந்தவன், நான் உசந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவன், இதில் எல்லாம் அபிமானம் வந்துடுத்தானா அது தேகாபிமானம் தானே. இதெல்லாம் தேகத்தை வச்சுட்டு தானே சொல்றது. என்ன அபிமானம் வந்தாலும் அபிமானத்துக்கு இருக்கிறதுக்கு இடம் எது, சரீரம் தான். அப்போ இந்த சரீரத்தை வச்சுட்டு தானே இருக்கு. நயஸ்ய ஸ்வஹ நயஸ்ய ஜென்ம கர்மபியாம் ந வர்ணாசிரம ஜாதிபிஹி சஜ்ஜதேஸ்மின் அகம் பாவோ தேஹே வைச ஹரேஹே பிரியா. அப்படி இருக்கிறவன் ஹரிக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். அப்படி இருக்கிற பக்தன், அபிமானம் யாருக்குள்ள போயிடுத்தோ அவளை பகவான் பொசஸ் பண்ணிடுவார். பகவான் அவ கூடையே இருப்பான். எந்த பொருள் எத்தனை பெரிய பொசிஷன் கிடைச்சாலும் அவ அந்த நிலையை கோட்டை விட்டுவிட மாட்டானான். திரிபுவன விபவஹேதவேபி அகுண்டஸ்மிருதி. குண்டம்னாக்கா தடை, பிரதிபந்தம். அகுண்டம்னா தடை இல்லாதது, பிரதிபந்தம் இல்லாதது. விகுண்டம் வைகுண்டம் அப்படிங்கிறது அதுதான் பேரு. இரண்டாவது ஒரு வஸ்து இல்லாத நிலைக்கு வைகுண்டம்னு பேரு. பாகவதமே டெஃபினிஷன் கொடுக்கிறது, விகுண்டம் ச ஸ்வயம் பிரபம் அப்படின்னு. இந்த விகுண்டம் வைகுண்டம் என்னன்னா ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கிற வஸ்துவை நாம வைகுண்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் ஒரு லோகம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த லோகமே தான் பகவான், அந்த நிலையே தான் பகவான், அந்த அவஸ்தையே தான் பகவான். அதனால அந்த நிலையில அது ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கிறது. தன்னோட ஸ்வரூபத்தை மறக்க முடியாது இல்லையா. அகுண்ட ஸ்மிருதி நிர்விகல்பம்ங்கிறோமே, அதுதான் அகுண்டம். அகுண்ட ஸ்மிருதி அஜிதாத்ம சுராதிபிர் விமிருக்யாது. 3 லோகத்தில் இருக்கிற விபவங்களையும் முன்னால கொண்டு வச்சாலும், எவ்வளவெல்லாம் ஸ்தானமானங்கள் எல்லாம் கொடுத்தாலும் தன்னோட ஸ்வரூபத்தை மறந்தே போயிட மாட்டான் ஒரு ஜீவன் முக்தன்.
நச்சலதி பகவத் பதாரவிந்தாது. ஒரு க்ஷண நேரத்து கூட பகவானோட சரணத்துல இருந்து, அந்த சரணம்னாலே ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். சரணம் பவித்ரம் விததம் புராணம் ஏன பூதா தரதி துஷ்கிருதானி. அந்த சரணம் என்ன பண்றது? பவித்திரம் பண்ணி விடுறது, சர்வவியாபியா இருக்கு. அதை யாரு உள்ள வாங்கிட்டு விட்டானோ சகல துஷ்கிருதத்தையும் தாண்டி போயிடுறான். அபிமானத்தை, அகங்காரத்தை, ஜீவபாவத்தை தாண்டி போயிடுறான். நச்சலதி பகவத் பதாரவிந்தாது லவ நிமிஷார்த்தமபி. ஒரு லவ நிமிஷம், ஒரு அர்த்தம் கூட அவன் பகவானை மறந்துவிட மாட்டான். எப்படி பகவான் அப்படி மறக்காம இருக்க முடியும்னா, அகுண்ட ஸ்மிருதி. இந்த ஸ்மிருதி அபோகனம், மறக்கிறது, ஞாபகம் வச்சுக்கிறது எல்லாம் புத்தியோட தர்மம். ஆத்மஸ்வரூபத்தில் மறதியும் கிடையாது, ஞாபகமும் கிடையாது. நம்மளை நம்ம ஞாபகமாக படுத்திக்கணும், இல்லை நம்மளை நமக்கு மறக்க முடியுமா? நம்ம ஸ்வரூபத்தை நம்மளால் மறந்துடவும் முடியாது. நம்ம ஸ்வரூபத்தை இந்த புத்தியோட பிளைனில் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, மறக்கிறது எல்லாம். கான்ஷியஸ்னஸோட பிளைனில், போதத்தில், சைத்தன்யத்தில் மறதி ஞாபகம்ங்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாது. ரெண்டையும் தாண்டி இருக்கிற வஸ்து அது. அதனால அதை உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்வரூப விஸ்மிருதிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. பகவதௌரு விக்ரமாங்கிரி சாகா நகமணி சந்திரிகையா நிரஸ்ததாபே. பகவானோட சரணத்திலேருந்து வரக்கூடிய சீதளமான சந்திரிகையினால அவனுக்குள்ள இருக்கிற தாபமெல்லாம் போயிடுத்தான். பக்தனோட உள்ளம் சித்தம் குளிர அப்படிங்கிறாரு. அந்த சித்தம் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிடுத்து, உள்ள சீதளமாயிடுத்த ஹிருதயம் பக்தனோட. பக்தனோட ஹிருதயம் ரொம்ப சீதளம், கூல், ரொம்ப சாந்தம். விசிர்ஜதி ஹிருதயம் ந யஸ்ய சாக்ஷாத் ஹரிஹி அவசாபிஹிதோபி அகௌகநாசா. வாழ்க்கையில பல பல அனுபவங்கள் வரும். அதெல்லாம் நம்ம கேட்கவே வேண்டாம். இங்கே வந்து பிறந்துட்டா போகிறோம், துக்கம் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். கடையில் போய் எதாவது சாமானம் வாங்கிட்டா ஃப்ரீன்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருப்பாளே, அது மாதிரி இங்கே பிறந்தாச்சுனாக்கா பின்னால் தொடர்ந்து வரும் துன்பம்ங்கிறது அது யாராலையும் அவாய்டு பண்ண முடியாது. அந்த அனுபவங்கள்லாம் வரபோது என்ன பண்ணோம்னா அது நம்மளை மறக்கடிச்சிடும். நம்ம ஸ்வரூபத்தை மறந்துடும், அத்தியாத்ம ஸ்மிருதி மறந்துடும், பகவன் நாம ஸ்மரணையை மறந்துடும், அதை மறக்கடிச்சிடும். ஆனால் அந்த மறக்கிறது, ஞாபகம் வச்சுக்கிறது, இது ரெண்டையும் தாண்டின நிலையில் எவன் போயிட்டானோ, பாகவத அதை எப்படி சொல்றதுன்னா, பகவான் அவனை விட மாட்டாங்க. இவன் விட்டுட்டாலும் ஏன்னா ராமகிருஷ்ணர் கொடுக்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு கடைக்கு போகிற போது ஒரு குழந்தை சொல்றது அப்பா கிட்ட, உன்னை நான் பிடிச்சிக்கிறேன் கையன்னு. அந்த அப்பா சொல்ற, வேண்டாம் வேண்டாம், நீ எல்லாம் பிடிச்சிக்க வேண்டாம், நான் உன்னை பிடிச்சிக்கிறேன். ஏன்னா நீ பிடிச்சா நீ பாட்டுக்கு விட்டுட்டு போயிடுவேன், நான் பிடிச்சேன்னா நீ விட்டுட்டு போக மாட்டேன். ஒரு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலியில் குழந்தை ரொம்ப விஷமம். அவன் வெளியில் அழைச்சிட்டு போகிறது என்ன பண்ணுவான் தான், ஒரு இடுப்பில் ஒரு கயிறை கட்டி கையில் பிடிச்சிட்டு தான் அந்த குழந்தைய கூட்டின்னு போவான். அவன் ஏன்னா அவன் எந்த பக்கம் போனாலும் கையை விட்டு ஓடி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, பிடிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி பகவான் நம்மளை பிடிச்சுன்னா நம்ம பயப்படவே வேண்டாம். அவன் பிடிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்யூஷன் நமக்குள்ள வந்துடுத்தானா, அவனோட ஹோல்டில் தான் நாம் இருக்கோம் தெரிஞ்சுட்டோமானா நம்ம கவலைப்படாமல் இருக்கலாம், கவலையப்படாமல் இருக்கலாம். அப்போ விசிர்ஜதி ஹிருதயம் நயஸ்ய சாக்ஷாத். ஒரு க்ஷண நேரம் கூட ஹரி என்னெல்லாம் கஷ்டம் வந்தாலும் பகவான் இவனோட உள்ளத்தை விட்டு, இப்போ பிரகலாதன் கதையெல்லாம் சொல்கிறோமே, தீயில போட்டார், விஷத்தை கொடுத்தான், மலையிலேருந்து கீழே போட்டார்லாம் சொல்கிற போது சில பேர்லாம் கேட்பா, இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு கேட்கலாம் இல்லையா? நீங்கள் இன்னொரு விதமாக எடுத்துக்கலாமே, வாழ்க்கையில் அதுக்கு துல்லியமான துன்பம் நமக்கு வரும். தீயில போட்டு சுடுறது கூட ஃபிசிக்கல் தான், உள்ள போட்டு வேக வைக்கிற மாதிரி இருக்கிற அனுபவங்கள் வரும். இந்த மாதிரியெல்லாம் அனுபவங்கள் வரத்தையும் கூட பகவத் ஸ்மிருதி விட்டு போகாமல் இருக்கிறது.
அதனால பாதிக்கப்படாமல். எவ்வளோ பிராயோகிகமான சாஸ்திரம் பாருங்க. இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் சும்மா நமக்கு ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் இல்லை. அது நம்ம வாழ்க்கையில் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லுவார் அமெரிக்கன்ஸை பற்றி. இப்போது நம்ம ஊர்லேயும் அப்படி ஆயிடுத்து. அவர் என்ன சொல்வார்னா, ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ் ரிலீஜியன் இஸ் சம்திங் லைக் that I have everything in my house, let me have a flower pot also. Like that, let me have religion also. அதுபோல் பாக்கி எல்லாம் இருக்குது, இதுவும் கூட ஒரு அலங்காரமாக இருந்துட்டு போட்டுமே. அப்பப்போ லெக்சர் கேட்க போகிறோம், மெடிடேஷன் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னு. அப்படி இல்லை, அது மூச்சு காத்தா மாறி விடுத்தானால் பகவான்கிறது நம்மளும் பொசஸ் பண்ணிக்கிறது. அப்போ விடவே விட மாட்டோம். நம்ம அவனை பிடிச்சுட்டு இருக்கோம்னா மறந்து போயிடுவோம். அதனால்தான் வேதாந்தத்தில் சுஷுப்தியிலையும் ஞானிக்கு ஆத்மஸ்வரூபம் விட்டு போகாதுன்னு சொல்கிறேன். சில பேர்ல அதனால தூங்காமல் இருக்கதா வழி இருக்கா பார்த்துட்டு இருக்கான். அது இன்னொரு பிளெயினில் வர்றது. அது தூங்காமல் இருந்தாலாம் வராது. தூக்கத்துக்குள்ளேயும் அந்த சத்தை இருக்குங்கிற பிரத்யபிக்ஞை வரணும். அது ஜாகிரத்தில் தான் வரணும். அது வந்துடுத்தானால் என்னலையிலையும் அது நம்மளை விட்டு போகலேங்கிற உணர்வு உள்ள வரணும். அவசாபிஹிதோபி அகௌகநாசா. என்னெல்லாம் தான் வந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய பாபம் குமிஞ்சிருக்கிற பாபத்தை கூட, ராமகிருஷ்ணர் கொடுக்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு மரத்தில் ஒரு 1000 கிளி உட்காந்துட்டு இருக்குன்னா ஒரு தடவை அப்படி கையை தட்டினா போகிற எல்லாம் பறந்து போயிடும் இல்லையா? ஓரோ கிளிக்கா 1000 தடவை தட்டணும் இல்லை? ஒரு ரூமில் 1000 வருஷமாக இருட்டு இருக்குன்னா லைட்டை போட்டால் அப்போவே இருட்டு போய்டுறது. அதுபோல் எவ்வளவு பெரிய பாபமாக இருக்கட்டும், பாப ராசியாக இருக்கட்டும், ஞானம் சர்வம் ஞானப்ளவேனை விர்ஜினம் சந்தரிஷ்யசி. எல்லாம் அந்த ஞானம்ங்கிற பிரகாசம் வந்ததுமே உள்ளேந்து அந்த இருள் எல்லாம் போயிடும், அஜ்ஞானங்கள்லாம் போயிடும், நான் கர்த்தா போக்தான் போயிடும். இந்த அத்தியாத்ம அனுபூதியால் ஒரு பெரிய மிராக்கிள் நடக்கும், which is otherwise not possible. நம்ம பிராயஷ்சித்தம் அது இதெல்லாம் பண்ணினாலும் சரி, இது வரைக்கும் பண்ணின இந்த பாபங்களை நான் பிராயஷ்சித்தம் பண்ணிவிட்டேன்லாம் சொன்னாலும் மனசுக்கு திருப்தி இருக்காது. திருப்பியும் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற டெண்டன்சி இருக்கும். இந்த பகவத் அனுகிரகம் வரபோது அது ஒரு காரியம் பண்ணும். என்ன பண்ணுறதுன்னா, அந்த பாபம் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற வாசனையே இவனுக்குள்ளேருந்து எடுத்துடும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதனால ஃப்யூச்சரில் இருக்கிற பாபம் கிடையாது, ப்ரெசண்ட்டில் பகவத் அனுபவம் வந்துடும். பெரிய மிராக்கிள் என்னதுன்னா, சம்திங் இம்பாசிபிள் என்னதுன்னா, பாஸ்ட்டை டிலீட் பண்ணிவிடும். பாஸ்ட்டை டிலீட் பண்ணிவிடும். அது எப்படி டிலீட் பண்ணும் அப்படின்னாக்கா, பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட் ஃப்யூச்சர் இப்படி தானே டைம் இருக்குது. இந்த திரிகாலத்தில் இருக்கிற அனுபவமும் பகவத் அனுபவம் தான் அப்படிங்கிற ஏகத்துவ ஞானம் வரத்த, அந்த பாஸ்டில் இருக்கிற அனுபவத்துக்கெல்லாம் நாம் என்னென்ன பேர் கொடுத்துருந்தோமோ அந்த பேரெல்லாம் போயிடும். பூதம் பவத் பவிஷ்யதி அப்படின்னு ஸ்ருதி சொல்கிறது. அந்த பூதத்தில் என்ன நடந்ததோ அதுவும் ஆத்மஸ்வரூபம்தான், இப்போ என்ன நடக்கிறதோ அதுவும் ஆத்மஸ்வரூபம்தான், இனி ஃப்யூச்சரில் என்ன வரத்துக்கு இருக்கோ அதுவும் ஆத்மஸ்வரூபம்தான். அப்படி திரிகாலத்திலையும் இருக்கிறது அந்த பூர்ண வஸ்து தான்ங்கிற அறிவு வரபோது உள்ள சித்தம்னு நாம் கூப்பிடக்கூடிய அந்த ஒரு சாமானமே இல்லாமல் ஆயிடும். மனசோஹி அமனீபாவே துவைத்தம் நைவோபலபியதே. இந்த இந்த ஒரு நிலை பகவான் இவனை பிடிச்சிக்கிற போது வருது. பகவான் இவனை பிடிச்சிக்கிறான். எப்படி பிடிச்சிருந்தான்னா, பகவான் இவன் கட்டி வச்சிருக்கிற சீக்ரெட் என்ன? பிரணயரசனையா திருதாங்கிரி பத்மா. பகவானோட சரணத்தில் ஒரு கட்டு போட்டிருக்கான் இவன். பிரணய ரசனா, பிரேமைங்கிற ஒரு கயரால பகவானை கட்டி இவன் தன் கையில் வச்சுருக்கான். அதனால அப்படி இருக்கக்கூடிய பக்தன் இருக்கானே, சபாகவத பிரதான புக்தா, அவன் தான் பாகவதால ரொம்ப பிரதானம். அந்த மாதிரி ஒரு பூர்ண நிலையில் இருக்கிற பக்தன் ரொம்ப சிறந்த பக்தன் அப்படின்னு இங்கே ஹரிங்கிற யோகீஸ்வரர் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் திருத்தீய அத்தியாயத்தில் அந்தரிக்ஷங்கிற யோகீஸ்வரர்கிட்ட பகவானோட மாயையை பற்றி கேட்குறார்.
அந்த மாயையோட லட்சணத்தை எல்லாம் அந்த அந்தரிக்ஷங்கிற யோகீஸ்வரர் சொல்கிறார், சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தியை பற்றி. அப்புறம் இந்த ஜகத்தாக நம்ம வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தி தான் மாயா. அதுதான் நமக்கு இந்திரியங்களாகவும் மனசாகவும் நமக்குள்ள அகங்காரமாகவும் வெளியில் அனுபவங்களாகவும் எல்லாம் இருக்கு. ஏஷா மாயா பகவதா சர்க்கஸ்தித்தி அந்தகாரிணி திரிவர்ணா, சத்வகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தோடு இருக்கு. வர்ணிதாஸ்மாபிஹி கிம் பூய ஸ்ரோத்தும் இச்சசி. இனிமே என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு கேட்குற போது ரொம்ப ஆப்ட் கொஸ்டின் அந்த ராஜா கேட்குறார், இந்த மாயை எப்படி தாண்டறது? இந்த மாயை நம்ம அதுக்குள்ள மாட்டின்னு இருக்கோம் தெரியறது, எப்படி வெளியில போறது? ஹவு டு பி ஃப்ரீ ஆஃப் இட்? இது எப்படி தாண்டறது பகவானே, அதை வர்ணனை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு பிரபுத்தன்கிற யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்குறார். பிரபுத்த யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்குறார். இதுக்கு முன்னாடி பேசுகிறவர் அந்தரிக்ஷங்கிற யோகீஸ்வரர். அவர்கிட்ட மாயா வர்ணனை கேட்டதுக்கு அப்புறம் பிரபுத்த யோகீஸ்வரன் கிட்ட யதைதாம் ஐஸ்வரீம் மாயாம் துஸ்தராம் அகிருதாத்மபிஹி, இந்திரிய நிகிரகம் மனோ நிகிரகம் இல்லாதவா இந்த மாயை தாண்ட முடியாது. அது எப்படி தாண்டறது? சரி, நீ எல்லாம் சர்வசங்க பரித்தியாகி ஆயிடு, தபஸ் பண்ணு, சாப்பிடாம இரு, பிராணாயாமாதிகள் பண்ணு, எல்லாம் நீங்க சொன்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. சர்வபூதங்களுக்காகவும் சர்வ சாமானிய மக்களுக்காகவும் நான் கேட்குறேன், அஞ்சா ரொம்ப லலிதமா சரளமான ஒரு வழி எனக்கு சொல்லுங்க. தரந்தி அஞ்ச ஸ்தூலதியா அப்படிங்கிற ரொம்ப கருணை பகவானுக்கு. இங்க ரொம்ப சூக்ஷ்ம புத்திகளா இருக்கிறவா அவா கரையேறி போயிடுவா, அவளை பத்தி ஒன்றும் கவலை கிடையாது. இது மந்த புத்தியா இருக்கிறவன், எதுவுமே முடியாதவனால அப்படி இருக்கிற ஸ்தூல புத்தியா இருக்கிறவனுக்கு ஒரு வழி வேணும் இல்லையா? இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னா, ஹாஸ்பிட்டலில் நல்ல புத்திசாலிகளை மாத்திரம்தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாளா? ஒரு ஃபிசிக்கல் ஹீலிங் சிஸ்டத்துலேயும் ஒரு சமதர்சித்துவம் இருக்குது இல்லையா? அங்கே அவள் நீங்கள் நல்ல உசந்த குலத்தில் நீங்கள் முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை கொண்டு வாங்க, டாக்டருக்கும் உங்களுக்குமா பொருத்தம் இருக்கா பார்ப்போம். அதுக்கு வாஸ்தவமாக அது பார்க்கணும் போல் இருக்கு சர்ஜரிக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறோமா? இல்லை டாக்டரோட ஜாதி என்ன மதம் என்னன்னு பார்க்குறோமா? இல்லை டாக்டர் திரிகால சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறாரான்னு கேட்டுவிட்டு தான் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறோம்? ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? ஏன்னா தப்பிச்சுக்கணும். அப்போ அதுலேயே ஒரு சமதர்ஷித்துவம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறத இங்கே சாமானிய மக்களுக்கும் கரையேறதுக்கு ஒரு வழி வேணும். அதுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லுங்க. ரமண பகவான் கிட்ட நிறைய பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் வருவா. அன்னைக்கு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத், ராதாகிருஷ்ணன் அவெல்லாம் வந்திருக்கா. பெரிய பெரிய பண்டிதர்கள்லாம் வருவா. பகவான் அப்படி கம்பீரமாக மௌனமாக உட்காந்துட்டு ஒன்றும் பெருசாக பேசாது. எதாவது கேள்வி கேட்டால் எதாவது பதில் இருக்குமே தவிர ரொம்ப பேச்சிருக்காது. ரொம்ப படிப்பு அறிவு இல்லாதவர்கள் அவாகிட்ட எல்லாம் அரட்டை அடிக்கிற மாதிரி உட்காந்து பேசின்னு இருப்பார். சம்டைம்ஸ் அவாகிட்ட எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் பேசிட்டு சொல்லிட்டு. அப்போது ஒரு பக்தர் கேட்டார் பகவான்கிட்ட, பகவானே பெரிய பெரிய வித்வான்கள்லாம் வரா, நீங்கள் இப்படி பேசாமல் இருக்கீள், இவர்கிட்ட போய் இப்படி பேசின்னு இருக்கீங்களே, அவளுக்கெல்லாம் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. அவளுக்கெல்லாம் எல்லாம் தெரியும், அவளுக்கு பேச்சோட அவசியம் இல்லை, அவளுக்கு அந்த இருக்கிறது தான் பார்க்கணும். ஏதாவது கைடன்ஸ் வேணுமானா இவாளுக்கெல்லாம் தான் வழி காட்டுறது. அதனால அந்த தரந்தி அஞ்சக ஸ்தூலதியா, இந்த கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கொஸ்டின் என்னன்னா, ஸ்தூல புத்திகளாக இருக்கிறவா, பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இல்லாதவா, அவா எப்படி கரையறது? அந்த பிரபுத்த யோகீஸ்வரர் சொன்னார், எல்லாரும் கர்மா பண்ணுறது எதுக்கு உலகத்தில்? எல்லாரும் அதை தான் பார்க்குறா இல்லையா? யாரும் நிறைய பேர் சொல்லுவா அத்தியாத்மமாக இருக்கணும்னாலாம் இருக்குது, ஆனால் என்ன பண்ணுறது,
வேத்த பழப்பு, குடும்பம் பார்த்துக்கணும், பெரிய விஷயம், அதையெல்லாம் எல்லாராலையும் தாண்ட முடியாது. அப்போ அதெல்லாம் இருக்கே, அதுக்காகத்தானே கர்மா பண்ண வேண்டியிருக்கு, வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு. கர்மாணி ஆரபமானானாம் துக்கஹத்யை சுகாயச்ச பஷ்யேத் பாகவிபர்யாசம் மிதுனீச்சாரிணாம் நிருணாம். இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் விஸ்தாரமாக யாருக்கிட்டையாவது உட்கார்ந்து படித்தா தான் அதெல்லாம் அர்த்தம் வரும். கர்மாணி ஆரபமானானாம், வைதிக கர்மாக்கள் ஒரு விஷயம். லௌகிக கர்மா கூட ஒரு கர்மா பண்ணுற போது என்ன பர்பஸ்னா சௌக்கியமாக இருக்கணும், கஷ்டப்படாமல் இருக்கணும், துக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும், சௌக்கியமாக இருக்கணும். ஆனால் உலகத்தில் பார்த்து இதுக்காக தான் கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறான். மிதுனீச்சாரிணாம் நிருணாம், என்ன பண்ணிக்கிறான்னா மிதுனீச்சாரிணாம் நிருணாம், கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் 2 பேர் சேர்ந்துட்டு இருக்கிறதும் ஒரு குடும்பம் தொடங்குறதுல என்னன்னா சௌக்கியமாக இருக்கணும். அப்புறம் பார்த்தா அதுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் தான் கஷ்டமே ஆரம்பிக்கும். அது அதோட சுபாவம், பிரகிருதி, அது பிராரப்தம். அப்புறம் நிறைய கர்மா கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிக்க வேண்டி வருது. உலகத்தில் எல்லாருமே பார்க்குறா இதை. பாக விபர்யாசம், விபரீத பலம் அப்படின்னு. சுகமாக இருக்கானா அப்படி கம்ப்ளீட்டாக சுகமாக இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது, துக்கம் போகலை. இப்படி இருக்கிறத சரி, இதுக்கெல்லாம் பரிகாரம் என்ன? நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், எல்லாம் சௌக்கியமாக இருந்துடலாம். எங்கே போனால் நிறைய பணம் கிடைக்குமோ அங்கே போகிறோம். அதுக்குன்னு இவன் ஓடுறான். நித்யார்த்திதேன வித்தேன துர்லபேன ஆத்ம மிருத்யுனா, டூ மச் இன்வால்விங் வித் வெல்த் இஸ் சூசைடல் அப்படிங்கிற. அது என்ன, உனக்கே நீ உன்னையே கொலை பண்ணுற மாதிரி பகவத்பாதாவில் சொல்கிறாரு. புத்திராதபி தனபாஜாம் பீதிஹி சர்வத்ரீஷா விஹிதா நீதி. அவர் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம ஊர் மட்டும் இல்லைப்பா, இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் லாங்கிறார். இங்கே மட்டும் இல்லை, எங்கே போனாலும் இப்படி தான். நம்ம சொன்னோமே, முன்னாலே சொல்லிவிட்டோம், 2 நாள் முன்னாடியே சொன்னோம், எல்லா சக்கரவர்த்திகளும் ஜெயிலில் தான். என்ன புள்ள பார்த்தா அவனுக்கும் வயசானது, இவா போக மாட்டேங்கிறா, பிடிச்சி ஜெயிலில் போடும். ஏன்? அந்த தனம் அதோட சுபாவம், அது பிரகிருதி. அது அண்ணா தம்பிகள்லாம் சண்டை போடுறா. ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார், பகவான் பார்த்து சிரிப்பறான். எப்போல்லாம் சிரிப்பர்னா, ஒரு வைத்தியர் வந்து சொல்கிறான், உன்னை நான் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னா சிரிப்பறான். அப்புறம் இன்னும் என்னென்னா, ஒரு பணத்துக்காக ரொம்ப பிரியமாக இருந்த அண்ணா தம்பிகள் சண்டை போட்டுக்கிறேன். ராமகிருஷ்ணர் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள், சண்டை போட்டு எல்லாத்தையும் பிரித்து லாஸ்ட்டில் ஒரு உலக்க மாத்திரம் இருக்குது. அந்த உலக்கையை நடுவில் கட் பண்ணானோ, இன்னும் ஒன்றும் யூஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். நடுவில் இன்னும் உலக்கையாக கூட யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி அப்படி வேஸ்ட்டு. அப்படியானாலும் விடப்படாதுன்னு அர்த்தம். இதெல்லாம் எதுக்காக வந்தது? இந்த பணத்துக்காக ரொம்ப பிரியமா அன்போடு இருந்தவாள்லாம் சண்டை போட்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு லோகத்தில் பார்க்குறோம் நாம. ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கிட்டேருந்து கடன் வாங்கிறது இதெல்லாம் இருக்குது. பலிசை கொடுக்கணும், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும், இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி எல்லாம் பேதம் வந்துடுத்து, அவ்வளவு பேதமும் வந்துடுத்து. நித்யார்த்திதேன வித்தேன, நித்தியமும் அது மனசையும் கெடுத்து விடுறது, பலவித வியாதிகள் கஷ்டங்களுக்கும் காரணமாகுது, தனக்கே தான் கெடுதல் வருத்திக்கிற மாதிரி ஆறுது. கிரகாபத்தியாப்த பசுபிஹி காப்ரீதிஹி சாதிதைஹி சலைஹி, இதெல்லாம் அனித்தியம். எத்தனை நாளைக்கு நிற்க போகிறதுப்பா? என்ன ஒரு பெரிய பிரியம் வரப்போகிறது இதுலேருந்து? இதே மாதிரி தான் இங்கிருந்து நீ ஸ்வர்காதி லோகங்களில் போனாலும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கிறார். ஏவம் லோகம் பரம் வித்யாது நஸ்வரம் கர்ம நிர்மிதம் சதுல்ய அதிசயத்வம்சம் யதாமண்டலவர்த்தினாம். ஏவம் லோகம் பரம் வித்யாத், இந்த லோகம் மாதிரியே தான் நீ இப்போ இங்கேருந்து போய் அங்கே போனாலும். இந்த புராண கதைகள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா, தேவலோகங்கள் எல்லாம் சண்டை போட்ட கதைகள்லாம் இருக்குது. தேவேந்திரன் இந்திரனாக இருக்கிற போது அசுரன் போய் அட்டாக் பண்ணுவான். இது எதுக்கு அங்கே சொல்கிறான்னா, அங்கே போனாலும் இந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூ எல்லாம் இருக்குது.
அங்கே போயிட்டு நம்ம சௌக்கியமாக இருந்து விடலாம்னு ஒரு இடத்த சேஞ்ச் பண்ணி நிம்மதியாக இருந்து விடலான்னு எதிர்பார்க்காதேங்கிறதுக்காக தான் அந்த கதைகள்லாம். அதனால சதுல்ய அதிசயத்வம்சம். நம்மளை போலேயே கஷ்டங்கள் உண்டு. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னதுன்னா, ஆடட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அங்கே இன்னும் சுகம் ரொம்ப அதிகம். அதனால அந்த சுகம் போகிற போது தாங்கிக்கவே முடியாது. சின்னதாக போய் சின்ன சின்ன சுகம், ஒரு சினிமா பார்க்கறது கரண்ட் போனாலே மனுஷனுக்கு தாங்கலை. ஒரு மொபைலை விட்டுட்டு இவனால இருக்க முடியலை. அப்படி இருக்கிறது அங்கே போனால் என்னென்னமோ சுகங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த சுகங்களுக்கெல்லாம் கெடுதல் வந்துடுத்தானா இவனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவான். சதுல்ய அதிசயத்வம்சம் தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேத. இங்கே நிறுத்தி சொல்கிறேன். இனிமேல் என்ன பண்ணணும்னா, தஸ்மாத் குரும் பிரபத்யேத ஜிஜ்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம் சாப்தே பரேச்ச நிஷ்ணாதம் பிரம்மணி உபசமாஸ்ரயம். இந்த பிரபுத்தனோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு அத்தியாத்மமான வழிகாட்டி. இந்த ஒரு போர்ஷன் முதல்ல கர்மாவை பற்றி பேசினார், அப்புறம் வைராக்கியத்துக்கு இருக்கிற வழியை பற்றி பேசினார், அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குருவை ஆசிரியிக்கணும். குருவை ஆசிரியிக்கணும்னா அந்த குரு எப்படி இருக்கணும்? சாப்தே பரேச்ச நிஷ்ணாதம். சாப்தம்னாக்கா, சப்தம்னா ஸ்ருதி, உபனிஷத், வேதம், வேதாந்தம். பிரம்மவித்தா இருக்கணும், ஸ்ரோத்ரியனா இருக்கணும். அப்படின்னா ஸ்ருதி என்ன, நம்மளுக்கு நிச்சயம் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் என்னன்னா, இந்த ஸ்ருதி உபனிஷத்து காட்டக்கூடிய இந்த வித்தியை தான் நம்மளை கரையேற்ற முடியும். இந்த வித்தியை மட்டும் இல்லையானால் இந்த ஆகமமந்தரேன உத்பிரேக்ஷிதுமபின சக்கியம் அப்படிங்கிறார் பகவத்பாதர் ஒரு இடத்துல. அந்த வேதம் மட்டும் இல்லையானால் இந்த ஆத்ம தத்துவம் ஊகிச்சுக்க கூட முடியாதுப்பா அப்படின்னு. எப்படி முடியும்? இந்த சரீரத்துக்குள்ளே இருந்து ஒருத்தன் ஜீவன் முக்தனாக இருக்க முடியல, யாராலையாவது ஊகிச்சுக்க முடியுமா? அது அந்த ஸ்ருதி இல்லைன்னா அது ஊகிச்சுக்க கூட முடியாது. அதனால அந்த ஸ்ருதி ஞானம் இருக்கிற ஆச்சாரியனாக இருக்கணும். ஆனால் அவர் வெறும் ஸ்காலராக படித்தவராக மட்டுமா இருந்தால் போராது. பரேச்ச நிஷ்ணாத்தம் அப்படின்னா அவருக்கு அது அனுபவத்தில் இருக்கணும். அனுபவத்தில் இருக்கணும்னு மட்டும் இல்லை, அந்த எந்த அனுபவத்தில் இருக்கிற பிரம்மம் இருக்கோ அதில் நிரந்தர ஆசிரியம். அப்படின்னா அதில் சௌக்கியமாக அந்த சமாஹித சித்தனாக இருக்கிறவராக இருக்கணும். ஈ ஷுட் பி அவைலபிள் டு யூ. பகவத்பாதால் விவேக சூடாமணியில் இந்த லட்சணத்தில் சொல்கிறா, ஸ்ரோத்ரியோ அவ்ரஜினோ அகாமஹதோயோ பிரம்மவித்தமஹ பிரம்மண்யுபரத சாந்தோ நிரிந்தனைவானலஹ அஹைதுக தயா சிந்து பந்து ஆனமதாம் சதாம். நல்ல தயாமூர்த்தியாக இருக்கார். யார் ஆசிரிக்கிறாளோ அவளுக்கு பெரிய பந்துவாக இருக்கான். அது மட்டும் இல்லை, தான் அடைஞ்ச அந்த நிலையில் he remains restful there. பார்த்தா தெரியறது அவர் அந்த நிலையில் இருக்காருன்னு தெரியறது, அந்த ஸ்வரூப ஞான நிஷ்டனா இருக்காருன்னு தெரியறது. அப்படி இருக்கிறவர் வேணும் உனக்கு. அங்கே போய் என்ன பண்ணணும்? தத்ர பாகவதான் தர்மான் சிக்ஷேத் குருவாத்ம தெய்வதா. பதம் பதம் அப்படி அந்த ரிஷி வச்ச சொல்லியோ அப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. அங்கே போய் என்ன பண்ணணும்னா பாகவத தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கும். எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும்? நீ கிளாஸ் மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க, நான் படிச்சுக்கிறேன், அப்படி இல்லை. குரு ஆத்ம தெய்வதா. குரு வேற இல்லை, தெய்வம் வேற இல்லை, ஆத்மா வேற இல்லைன்னு தெரியணும். ஸ்வேதாஸ்வதர உபனிஷத் சொல்றது, எஸ்ய தேவே பராபக்தி யதா தேவே ததா குரௌ தஸ்யைதே கதிதாஹி அர்த்தாக பிரகாசந்தே மகாத்மனஹான். யாருக்கு தேவன்கிட்ட நல்ல பக்தி இருக்கோ, இஷ்ட தேவதை கிட்ட, யதா தேவே ததா குரு, எப்படி பகவான்கிட்ட இருக்கோ அதுபோல குரு பக்தி இருக்கானால் அவனுக்கு இந்த உபதேசிக்கக்கூடிய சாஸ்திரம் அர்த்தம் எல்லாம் அப்படியே ஹிருதயத்தில் பிரகாசம் ஆயிடுங்க. இங்கே அதே சொல்றார், குருவாத்ம தெய்வதா. அந்த அந்த சிஷ்யன் குருவாத்ம தெய்வமாக இருக்கணும். அதுக்கு இன்னும் பலவித அர்த்தம். ஒன்று ஈஸ்வர குரு ஆத்மேதி மூர்த்தி பேத விபாகினி. ஒரே வஸ்து தான்,
வெளியில ஈஸ்வரனா இருந்து நாம பிரார்த்தனை பண்ற போது குருவா வந்து நமக்கு வழிகாட்டி ஹிருதயத்துக்குள்ள ஆத்மாவா பிரகாசமாகுது. இந்த சிஷ்யனுக்கு குருதான் தேவதை, குருதான் ஆத்மா. அப்படி ஒரு பாவத்தோடு கூட இந்த சிஷ்யன் குருவை சேவை பண்ணி கைங்கரியம் பண்ணி சுஷ்ரூஷ பண்ணி அப்படி ஒரு பக்தியோடு இவன் சிரவணம் பண்ணினானால் அந்த குரு உபதிஷ்டமான மகா வாக்கியம் இருக்கே ஸ்ரவண மாத்திரத்துல சாட்சாத்கிருதமாயிடும், அனுபவத்துல வந்துடும். குரு வாக்கியத்துல அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இவனுக்கு இருக்கானா. இந்த இந்த ஸ்ரத்தா இருக்கு பாருங்கோ, அது வந்து பரம லாபத்தை கொடுத்தணும். சாதனையெல்லாம் இல்லாம ஞானம் வந்துடும். ஒன்றும் கஷ்டப்படாம இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் ஒரு பெரிய பிரயத்ன விசேஷம் எல்லாம் இல்லாம ஸ்ரவண மாத்திரத்துல குரு வாக்கியம் உள்ள பூந்துண்டதுமே அது நான்கிற அனுபவம் வந்துடும். சர்வத்திர அந்த வஸ்து பிரகாசிச்சிடும். பார்த்த இடமெல்லாம் பரவெளியாய் தோன்ற ஓர் வார்த்தை சொல்ல வந்த மனுவே பராபரமே அப்படின்னா ஒரே ஒரு வேர்டு தான். பார்த்த இடத்துல எல்லாம் சர்வத்திர அந்த பரபிரம்ம வஸ்துவாக அந்த சைத்தன்ய தரிசனம் இவனுக்கு வருது. இது குருவாத்ம தெய்வத்தா, அந்த குரு வேறே ஆத்மா வேறே தெய்வம் வேறேங்கிற வேற்றுமை இல்லாம திரிபுட்டி ரஹிதமான அனுபூதி சர்வாத்ம பாவம் இவனுக்குள்ள வந்துடுறது. இதை இங்கே இந்த யோகீஸ்வரர் சொல்றார். அங்க போய் இவன் எப்படி இருக்கணும்? அமாயையா அனுவிருத்தியாயைஹி துஷ்யேத் ஆத்மாத்மதோ ஹரிஹி. கொஞ்சம் கூட குரு கிட்ட காப்பட்டியம் இல்லாம எதையும் மறைச்சு வச்சுக்காம குருவுக்கு இவன் சேவை பண்றான், பக்தி பண்றான், எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கைங்கரியம் பண்றான். எப்போ ஒரு ஞானியா இருக்கிற ஒரு பெரியவரோட சங்கம் கிடைச்சிடுத்தோ அப்போ மோட்சத்தை கூட கைவிட்டுடுவான். ஏன்னா அதை பத்தி கவலை இல்லை. பகவான் ரமண பகவானுக்கு ரொம்ப பரம பக்தனா இருந்து ஒருத்தர் இருந்தார். ராமநாதன் பேரு. ராமநாத பிரம்மச்சாரின்னு கூப்பிடுவான். சின்னத்துலேருந்தே ரொம்ப பக்தி. ஒரு 10 வயசுல இருக்கிறது வேத பாடசாலையில் படிக்கிற பையன். பகவான் விருபக்ஷ குகையில் இருக்கான். போய் பார்த்ததுமே கேப்டிவேட்டட், தன்னை மறந்து படுத்து. அப்போது பகவானுக்கு ஏதோ பண்ணணும்னு ஆசை, பிரியம் வந்தால் அது தானே ஏதோ கொடுக்கணும். என்ன பண்ணுறது? ஒன்றுமே இல்லையே. பாடசாலையிலேயே சாப்பிடணுமானா அங்கேயே எல்லா வேலையும் பண்ணணும். அதனால வேதாத்தியனம் பண்ணி பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிடுவார். 4 வீடில் போய் பிக்ஷை வாங்கின்னு வந்து அந்த பிக்ஷையை முதல்ல பகவானுக்கு கொண்டு வந்து சமர்ப்பணம் பண்ணும், குருவுக்கு கொண்டு வந்து சமர்ப்பணம். அது பகவான் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுவார். இதுதான் அவர் அப்போலேருந்து இருக்கிற அந்த கைங்கரிய சுபாவம். ரொம்ப சேவை பண்ணியிருக்கார். பகவானுக்கு மட்டுமில்லை, பகவானோட மற்ற அடியார்களுக்கு எல்லாமும் அவர் சேவை பண்ணியிருக்கார். ஆனால் எந்த ஆசையும் கிடையாது, எதுவும் கெட்டது கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு பகவான்கிட்ட இவர் ராமநாத பிரம்மச்சாரி போய் கேட்குறார், பகவான் இவள இந்த ஆத்ம சாட்சா்காரன்னு சொல்கிறாளே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. பகவான் சிரிச்சுட்டு கை எப்படி வச்சுட்டு அவன் மண்டையில் ஒரு கொட்டு கொடுத்து, ராமநாதா உனக்கு ஆத்ம சாட்சா்காரம் கொடுத்துட்டேன்டா அப்படின்னு. ஒரே சந்தோஷம் ஆயிடுத்து, ஒரே பூரிச்சு போய் ரோமாஞ்சமாயி எல்லார்ட்டையும் போய் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? பகவான் தலையில கொட்டினார்னு. ஆத்ம சாட்சா்காரம் கொடுத்ததில்லை, ஆத்ம சாட்சா்காரம் கொடுத்ததில்லை, அவனுக்கு தெரியவே இல்லை. எனக்கு தலையில கொட்டினார் தெரியுமா அப்படின்னு. அந்த தலையில கொட்டினது தான் பெரிய விஷயமே தவிர ஆத்ம சாட்சா்காரம் கொடுத்ததோ ஆத்ம ஞானம் கொடுத்ததெல்லாம் அவருக்கு பெரிய விஷயமே இல்லை. ஏன்னா தான் தேடுற பொருள் தனக்கு கிடைச்சிடுது, அதை பத்தி வேற ஒன்றும் பின்ன சிந்தையே பண்ணலை. சேவையா பூர்ணாக அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அந்த சேவை பண்றதுலே பூர்ணமாயிட்டானா சாஷ்டி சாலோக்கிய சாரூப்பியாதிக்கம் தீயமானம் ந கிருண்ணந்தி. அதெல்லாம் சாலோக்கியம் சாரூப்பியம் சாமீபியம் எல்லாம் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்க மாட்டானா. சேவையா பூர்ணாக, அந்த அன்பிலேயே அவன் பூர்ணமாயிட்டான்.
எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் பண்ணுறதுலேயே பூர்ணமாயிட்டான். அப்படி இருக்கிற அமாயையாய அனுவிருத்தியாயைஹி. அப்போது அந்த குரு கூட இந்த சிஷ்யனுக்கு ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா உபனிஷத்தில் சாந்தோக்கியத்தில் ஒரு கதை இருக்கு. சத்தியகாமனோட கதை ரொம்ப பிரசித்தம். அதுக்கப்புறம் வருது இந்த சத்தியகாமனுக்கு பாடசாலையெல்லாம் இருந்திருக்கே, அவருக்கு நிறைய சிஷ்யாள். அதில் உபகோசலன்னு ஒரு பிரம்மச்சாரி. அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு குரு ஒன்றும் உபதேசமே பண்ணலை. ரொம்ப வருஷமாச்சு பாடசாலையில் இருக்கான், குருவுக்கு சேவை பண்ணின்னு இருக்கான், கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருக்கான். நிறைய பேர் படிச்சுட்டு போயிட்டா போல் இருக்கு. இந்த பையனுக்கு மட்டும் ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்கல. அந்த குரு பத்னி அந்த அம்மாவுக்கு கவலையாடுது. அந்த அம்மா சொல்கிறான், இந்த குழந்தை பாவம் என்ன உழைச்சுட்டே இருக்கு, வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கான், அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது சொல்லி கொடுக்க வேண்டாமா நீங்கள்? இந்த அக்னி நம்மள்கிட்ட கோவிச்சுடணும். இப்படி இந்த பிரம்மச்சாரிக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்காம இருந்தேன்னா இந்த அக்னி நம்மளுக்கு சாபம் போட்டுடுமே. அப்போ அவர் ஒன்றும் சொல்லாமல் போயிட்டார் கிளம்பி. போய் யாத்திரை போய் திரும்ப வரபோது இந்த பிரம்மச்சாரி இப்படி ஜொலிக்கிறான், தேஜோமயமாக இருக்கான். அப்போ அந்த குரு கேட்குறேன், யாப்பா யாருப்பா உனக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்ணினா? நீ பிரம்மனிஷ்டன் மாதிரி பிரகாசிக்கிறியே, ஞானி மாதிரி பிரகாசிக்கிறே, உனக்கு யாரு ஞானோபதேசம் பண்ணினாம்? அப்போ இந்த பிரம்மச்சாரி சொல்றார், மனுஷால் யாரும் பண்ணலை, இந்த அக்னி பரிச்சரணம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேனே, எல்லா நாளைக்கும் பண்ணுறது தான் குருவோட அக்னியை பரிச்சரணம் பண்ணுறது. அந்த அக்னி ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலை அப்படின்னு. ரொம்ப அழகான வாக்கியம் அது. எப்பவும் தெரியற மாதிரி இருக்கலை இந்த அக்னி. அப்படின்னா என்ன? அந்த அக்னி தேவஸ்வரூபமா குருஸ்வரூபமா பிரகாசிச்சு உபதேசம் பண்ணி. இது தெரியறதுனாலே அந்த குரு பேசாம இருந்துட்டார். ஏன்னா இது நடக்கும் தெரியும். ஏன்னா இவனுக்கு யோக்கியதை இருக்கு, இவனுக்கு அக்னியே உபதேசம் பண்ணும், நம்ம நடுப்புல பூந்துக்கப்படாதுன்னு அவர் பேசாம இருந்துட்டார். ஆனா இந்த குழந்தை சொல்றது, எனக்கு நான் கேட்டிருக்கேன், ஆச்சாரியன்ட்டேந்து தான் கிடைக்கணும் வித்தியன்னு கேட்டிருக்கேன், நீங்க எனக்கு சொல்லுங்கோங்கிறது. ஸ்ருதம் ஹி பகவத் ரிஷேபியா, உங்களை மாதிரி இருக்கிற பெரியவாள்லாம் சொல்லி கேட்டிருக்கேன், ஆச்சாரியா தெய்வ விதிதா வித்யா சாதிஷ்டம் பிராபதி அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன், அதனால் நீங்கள் உபதேசம் பண்ணுங்க, அப்புறம் உபதேசம். ஆனால் அந்த ஸ்ரத்தை பக்திங்கிறது இருக்கானா ஆத்மாவே உபதேசம் பண்ணிவிடும். யாருக்கு அந்த 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 குவாலிஃபிகேஷன் வந்துடுத்தோ, பியூரிட்டி வந்துடுத்தோ, அந்த அந்தர்யாமி குருவாயிடும். ஆத்மனோ குருஹு ஆத்மைவ புருஷஸ்ய விசேஷதா எஃப் பிரத்யக்ஷ அனுமானாபியாம் ஸ்ரேயோசௌ அனுவிந்ததே. ஆத்மாவே குருவாயிடும். இப்படி அந்த குருவுக்கு சேவை பண்ணினால் ஆத்மதஹா, ஆத்மாவை கொடுத்துடுவான். அப்படின்னா ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்துடுவான், ஆத்ம சாட்சா்காரத்தை கொடுத்துடுவான். ஆனால் அங்கே குரு குலத்தில் எப்படி இருக்கணும்னா, முதல்ல அடிக்கடி போய் ஆச்சாரியர்கிட்ட என்னோட மனசு சரியா இல்லை, மனசு கஷ்டம் கொடுக்கறது, இப்படியெல்லாம் தொந்தரவு பண்ணப்படாது. உனக்கு ஒரு துஷ்டனை கண்டா தூர விலகும்பா, நல்ல ஃப்ரெண்டு கூட சேர்ந்துக்கோம்பா இல்லையா? இது மாதிரி இங்கே ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார். மனசுகிட்டேருந்து விலகு, சாது சங்கத்தில் சேர்ந்துக்கோங்கிற ரெண்டு உபதேசம். வெளியில தயாம் மைத்ரி சர்வத்தோ மனசக அசங்கம். மனசு அசங்கமா இருக்கணும், மனசுகிட்டேந்தும் அசங்கமா இருக்கணும். மனசு என்ன பண்ணினாலும் அதுலேருந்து விலகி இருக்கணும், மனசுல இருந்து விலகிரு. சாதுக்கள் கிட்ட சங்கம் ஒரு ஆடட் ஃபோர்ஸ். வெளிப்படையா மகாபுருஷ சம்பர்க்கம் உள்ள மனசு தோன்றதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்படாது. மனசுல பலதும் தோணும், அதையெல்லாம் ஒன்றும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காம யூ ஜஸ்ட் இக்னோர் தம். உபேக்ஷா. சங்கம் ச சாதுஷு தயாம் மைத்ரீம் பிரஸ்ரயம் ச பூதேஷ்வத்தா யதோச்சிதம். எல்லா பூதங்களுக்கும் தயே, எல்லார்கிட்டையும் மைத்ரி பாவம், நல்ல வினயமான சுபாவம். சௌச்சம் தபஹா திதிக்ஷாம் ச மௌனம் ஸ்வாத்தியாயம் ஆர்ஜவம். இது ஒவ்வொன்றும் நம்ம விசாரம் பண்ணாதான் முடியும்.
சௌச்சம், தபஸ், திதிக்ஷானா வரக்கூடிய துன்பங்களை எல்லாம் தாங்கிக்கிற தன்மை, பேச்சு கம்மியாகிறது மௌனம், ஸ்வாத்தியாயம் நித்திய சாஸ்திர அத்தியனம் ஸ்வாத்தியாயம், ஜபாதிகளும் ஸ்வாத்தியாயம், பிரம்மச்சரியம் நல்ல இந்திரிய நிகிரகத்தோட மனசை சுத்தமா வச்சுக்கிற பிரம்மச்சரியம், யாரையும் ஹிம்சை பண்ணாம இருக்கிறது அஹிம்சாம்ச, சமத்துவம் சுகதுக்காதிகள்லாம் வரபோது சமநிலை நிலகுலைஞ்சு விடாம இருக்கிறது சமத்துவம், துவந்துவ சம்ஞயோகம், சர்வத்திர ஆத்மேஸ்வரான்விக்ஷாம், எங்க பார்த்தாலும் ஆத்மஸ்வரூபத்தையே பகவத் ஸ்வரூபமா பார்க்கறது, கைவல்யம் தனிமையா இருக்கிற போது தனக்குள்ள ஏகமா அத்வயமா இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்துல நிஷ்டமா இருக்கிறது, அனிகேததாம் தனக்குன்னு ஒரு வீடு இல்லை, இதெல்லாம் சாது தர்மம் இல்லையா, எது தான்ங்கிறது இது என்னோட வீடு அப்படிங்கிற மமதையெல்லாம் வச்சுக்கல, விவிக்த சீரவசனம் ஏகாந்த வாசம், சிம்பிளான ஒரு ட்ரெஸ் அப்படி எடுத்துனா போறோம், விவிக்த சீரவசனம், சந்தோஷம் ஏனக்கேனச்சித்து, ஏதாவது கிடைச்சிருத்தானே சந்தோஷம், இப்படி கிடைச்சாதான் எனக்கு சந்தோஷம், இந்த அளவுக்கு கிடைச்சாதான் சந்தோஷம்லாம் இல்லை, கிடைச்சதை வச்சுட்டு ஹாப்பி, சந்தோஷம் ஏனக்கேனச்சித்து, ஸ்ரத்தாம் பாகவதே சாஸ்திரே, பாகவத சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்தை, அனிந்தாமன்யத்திர சாபிகி, மற்றதை எதையும் நிந்த பண்ணப்படாது, வேற எந்த சாஸ்திரத்தையும் வேற ஏதாவது மதத்தை சேர்ந்தவாளோட கிரந்தத்தை கூட நம்ம நிந்த பண்ணப்படாது, எதையுமே நிந்திக்க கூடாது, மனோவாக் கர்ம தண்டம் ச, அடிக்கடி தபஸ் பண்ணின்னு இருக்கணும், மனசுக்கு ஆத்ம தியானம், ஜபம், வைராக்கியம், வாக்குக்கு மௌனம், கர்மா நிஷ்காம கர்ம யோகமா பண்ணணும், இப்படியெல்லாம் நல்ல நிஷ்டையோடு இருக்கிறது தபஸு, சத்தியம் சமதமாவபி, சத்தியத்தை எது எப்படி நடந்ததோ அப்படிதான் சொல்லணும், மனசை சாந்தமாக வச்சுக்கிறது, இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணுறது, பகவானோட கதைகளை ஸ்ரவணம் பண்ணுறது, கீர்த்தனம் பண்ணுறது, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் தியானம் ஹரேஹே அத்புத கர்மணா, ஜன்மகர்ம குணானாம் ச ததர்த்தே அகில சேஷ்டிதம், இஷ்டம் தத்தம் தபோ ஜப்தம் விருத்தம் யச்ச ஆத்மனः பிரியம், தாரான் சுதான் கிரகான் பிராணான் யத் பரஸ்மை நிவேதனம், தன்னோட குடும்பத்தில் குழந்தைகள், தன்னோட பத்னி, தன்னோட சொத்து, தன்னோட வீடு எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுமாம், அப்படின்னா அவன்தான் பொறுப்பு, எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னோடதுங்கிறது ஒன்றும் இல்லாமல் பகவானோட பொறுப்பு பகவானோடது தான்ங்கிற பாவத்தோட, ஏவம் கிருஷ்ணாத்மநாதேஷு மனுஷ்யேஷு ச சௌஹிருதம் பரிச்சர்யாம் ச உபயத்ர மஹத்சு நிருஷு சாதுஷு, கிருஷ்ணனே தன்னோட நாதன், சர்வபூதங்களுக்கும் அவன் சுகிருத்தா இருக்கான், பரஸ்பரானுகதனம் பாவனம் பகவத்யசஹ மிதோரதிஹி மிதஸ்துஷ்டிஹி நிவிருத்திஹி மித ஆத்மனஹ, பரஸ்பரானுகதனம் பாவனம் பகவத்யசஹ, பகவத்குணங்களை ஒரு பக்தன் சொல்ல இன்னொரு பக்தன் கேட்கிறார், இன்னொரு பக்தன் சொல்ல இன்னொரு பக்தன் கேட்கிறார், இப்படி பரஸ்பரம் சொல்லி ரசிச்சு ஆனந்தப்பட்டு தான் ஸ்மரணம் பண்ணி பரத்தியார ஸ்மரண பண்ண வச்சு மனசில் இருக்கிற பாப வாசனைகள் எல்லாம் கிளீனாக அப்படியே வாஷ் அவுட் ஆகிடும். இப்படி ஸ்மரந்த ஸ்மாரயந்தஸ்ஸ மிதோ அகௌகஹரம் ஹரிம் பக்தியா சஞ்சாதயா பக்தியா பிப்ரதி உட்புளகாம் தனும். அப்படி ஒரு சமாதி நிலை, ஒரு பாவஸ்திதியில் சரீரத்தில் ரோமாஞ்சம் வருது, கண்ணில் கண்ணீர் பெறுகிறது, பாவநிலை உண்டாகிறது, லோகம் மறந்து போயிடுறது. அப்படி இருக்கிற ஒரு பாவஸ்திதியில க்வச்சித்ருதந்தி அச்சுத சிந்தையா க்வச்சித் ஹசந்தி நந்தந்தி வதந்தி அலௌகிகாஹ நிருத்யந்தி காயந்தி அனுஷீலயந்த்யஜம் பவந்தி தூஷ்ணீம் பரமேத்ய நிர்வృతాஹ க்வச்சித்ருதந்தி அச்சுத சிந்தையா க்வச்சித். கொஞ்ச நேரம் பகவானோட ஸ்மரணை வந்து கண்ணில் கண்ணீர் வருது, சில சமயத்தில் ஹசந்தி, ஒரு சமயம் உள்ள ஆனந்தம் வந்து சிரிக்கிறான்,
நந்தந்தி உள்ள ஆனந்தம், அந்த லஹரி சந்தோஷத்துல அப்படி ஒரு எக்ஸ்டசி, ஒரு சமாதி பாவம் வருது. வதந்தி அலௌகிக்காக, பேசுற போது அலௌகிகமான விஷயங்களையே பேசுறார், லோக சாமான்யமான பேச்சே கிடையாது. வதந்தி அலௌகிக்காக, நிருத்தியந்தி நடனம் பண்றான், தன்னை மறந்து ஆடுறார். காயந்தி பாடுறான். அனுஷீலயந்தி அஜம், இது பிரதிதினம் அனுஷீலனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கான், அபியாசம் பண்றான். இதுவே ஸ்வபாவமாயிருக்கு, சீலமாயிருக்கு. இப்படி அந்த பாவ நிலையில மனசு அந்த நிலையிலேயே இருந்து அதோட பூர்த்தியில நதியெல்லாம் போய் கடல்ல அடங்குற மாதிரி தூஷ்ணீம் மௌனமா நிஷப்தமா நிശ്ചலமா பரமேத்திய அந்த சமாதி நிலைய அடைஞ்ச மாதிரி சப்பிரபஞ்சம் அதிரூட சமாதியோக ஸ்வாப்னம் புனர்ன பஜதே பிரதிபுத்த வஸ்து. அந்த அதிரூட சமாதி யோகா, தன்னை மறந்து ஷரீராதிகளெல்லாம் மறந்து அந்த நிர்விகல்பமான ஸ்வரூபஸ்திதியில தன்னை மறந்து இருக்கார். இதி பாகவதான் தர்மான் சிக்ஷன் பக்தியா துருத்வதுத்தயாம் நாராயண பரோ மாயாம் அஞ்சஸ்தரதி துஸ்தராம். அந்த பிரபுத்த யோகீஸ்வரன் சொல்றார், இப்படி பாகவத தர்மத்தை அனுசரிச்சுட்டே இருந்ததானால் அந்த பக்தியோட பலத்தினாலே தாண்ட ரொம்ப கஷ்டமான இந்த பகவானோட மாயையை சுலபமாக தாண்டிடுவான், சரளமான உபாயத்தில் தாண்டிடுவான். அஞ்சஸ்தரதி துஸ்தராம், சுலபமாக தாண்டி போயிடலாம். இப்படி சொல்லி அந்த பிரபுத்த யோகீஸ்வரர் பூர்த்தி பண்றார். அப்புறம் பிப்பலாயனருங்கிற யோகீஸ்வரர் பகவானோட ஸ்வரூபத்தை சொல்றார். அதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமான பகுதி. இப்போ இந்த பகுதியை திருப்பி நாம் அடுத்த வாட்டி சொல்லணும். என்னக்கா பாகவத தர்மம் சாதனா எல்லாம் இதில் இருக்கு. அதனால் இந்த பிரபுத்த யோகீஸ்வர உபதேசத்துலேருந்தே அடுத்த வாட்டி நாம் சொல்லி ஆகணும். அப்போ தான் அது என்னமோ விஸ்தாரம் பண்ண முடியும். அடுத்த பிப்பலாயனன்கிற யோகீஸ்வரர்கிட்ட நாராயணன் யாருன்னு சொன்னால், அவர் அந்த உசந்த உபனிஷத் மந்திரம் மாதிரி இருக்கிற வாக்கியங்களை எல்லாம் சொல்றார். ஸ்தித்யுத்பவ பிரளய ஹேதுரஹேதுரஸ்ய யத் ஸ்வப்னஜாகர சுஷுப்திஷு சத்பஹிஷ்ச தேஹேந்திரியாசு ஹிருதயானி சரந்தி ஏன சஞ்சீவிதானி ததவேஹி பரம் நரேந்திர. இந்த ஜென்மாத்யஸ்யதஹாங்கிற சூத்திரத்துக்கு இங்கே பாஷ்ய மாதிரி இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். நைதன்மனோ விசதி வா குதசக்ஷுராத்மா பிராணேந்திரியாணி ஹிருதயம் பிராணேந்திரியாணி ச யதானலமர்ச்சிஷஸ்வாஹ சப்தோபி போதக நிஷேததயாத்மமூலம் அர்த்தோக்தமாக யத்ருதேன நிஷேத சித்தி சத்வம் ரஜஸ்தமயிதி த்ரிவிருதேகமாதௌ சூத்ரம் மகான் அகம் இதி பிரவதந்தி ஜீவம் ஞானக்ரியார்த்த பலரூபதயோரு சக்தி பிரம்மைவ பாதி சதசச்சதயோஃ பரம் யத் நாத்மா ஜஜான ந மரிஷ்யதி நைததேசௌ ந க்ஷீயதே சவனவித்யபிசாரிணாம் ஹி சர்வத்ர சஸ்வதனபாயுபலப்தி மாத்ரம் பிராணோ யதேந்திரியபலேன விகல்பிதம் சத் அண்டேஷு பேஷிஷு தருஷ்வ விநிஷ்சிதேஷு பிராணோ ஹி ஜீவமுபதாவதி தத்ர தத்ர சன்னே யதிந்திரியகணே அஹமிச்ச பிரசுப்தே கூட்டஸ்த ஆசயம் ரிதே ததனுஸ்மிருதிர்நஹ யர்ஹ்யப்ஜனாபசரணே ஷணயோருபக்த்யா சேதோமலானி விதமேத் குணகர்மஜானி தஸ்மின் விசுத்த உபலப்யத ஆத்மதத்வம் சாக்ஷாத் யதாமலதிருஷோः சவித்ருப்பிரகாசः. இந்த ஸ்லோகங்களெல்லாம் கேட்கணும். நம்ம பாகவத ஸ்லோகங்களை அப்படி சிரவணம் பண்ணணும். அதுக்காகவே இந்த ஸ்லோகத்தெல்லாம் சொல்லி நாம் பூர்த்தி பண்ணுறோம். இதோட அர்த்தம் எல்லாம் விஸ்தாரமாக நாம் அடுத்த வருஷம் நம்ம பாகவதம் சொல்கிற போது சொல்கிறோம். இப்போ சென்னையில் நாரதகான சபா 2 தடவை ஆயிடுத்து. இப்போ இந்த ஒரு சீரீஸ் ஆடி மாதம் நடக்கிறது. அப்புறம் அது இல்லாமல் February 2
2ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு வாரம் நாரதகான சபாவே இங்கேயே இருக்கிறது. முன்னால் சுவாமி ஓங்காரானந்தா சொல்லிகிட்டு இருந்த அதே சத் சங்கம். நாம் இங்கே சப்ஜெக்ட் கூட இன்னும் டிசைட் பண்ணலை, நம்ம தான் அதை பற்றி பேசணும். ஆனால் நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வேதாந்த விஷயந்தான் வேணும் அவளுக்கு, பகவத் பாதாளோட கிருதிகள் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு இருக்கு. அது தொடர்ந்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குங்கிறது. அது பிப்ரவரி மாதத்தில் இருக்குது. இந்த ஒரு சத் சங்கம் பாகவதம் நம்ம இப்போது 19வது வருஷத்துக்கு வந்துட்டோம். 19 வருஷமாக நடக்கிறது இது. அப்படி தான் ஏகாதச ஸ்கந்த பரியந்தம் வந்திருக்கோம். இப்போது நம்ம ஏகாதச ஸ்கந்தமும் இன்னும் வேணுமானா 19 வருஷம் போய்விடலாம், சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு விஸ்தாரமாக பகவான் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? இதுக்கு பேர் ஏதது ஆனந்த சமுத்திர சம்பிருதம் ஞானாமிருதம் பாகவதாய பாஷிதம் கிருஷ்ணேன யோகேஸ்வர சேவிதாங்கிரிணா சச்ரத்தையா சேவிய ஜெகத் விமுச்சதே. அப்படி ஆனந்த சமுத்திரம்ங்கிறார் பகவான். இதுக்கு இந்த ஏகாதசத்துக்கு ஆனந்த சமுத்திரம்னு பேர் போட்டிருக்கார் பகவான். ஞானாமிருதம்னு இன்னொரு பேர். ஞானாமிருதம் ஆனந்த சமுத்திர சம்பிரதம். ஆனந்த சமுத்திரம், அது நிறைஞ்சிருக்கிற கடல், ஆனந்தத்தோடு கடல், சாந்தியோடு கடல், அன்போடு கடல், ஞானத்தோடு சமுத்திரம். இதை நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம். இந்த ஒரு பிரவச்சன பரம்பரைங்கிறது நம்ம முன்னால் சொன்ன மாதிரி ரமண கேந்திரத்தில் ஆரம்பித்து தத்துவாலோகாவில் தொடர்ந்து அப்புறம் நம்ம நாரதகான சபாவுக்கு வந்திருக்கோம். நாரதகான சபாவில் இங்கே தத்துவாலோகாலேருந்தே ஆரம்பித்து ப்ரொஃபஸர் அனந்தராமன் அம்மா தான் இதை நடத்தின்னு வந்திருக்கார். அவர் ரொம்ப உற்சாகத்தோடு வருஷம் பூரா அவரோட ஒரு ஸ்வப்பனமாகவே இதை நினச்சிண்டு இதையே வச்சுட்டு அவர் பண்ணின்னு வந்தார். இப்போ அவர் கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் அசக்தமாக இருக்கிறதுனால இப்போவும் அவரோட உற்சாகம்தான் பின்னால் நின்றுட்டுருக்கு. அவரோட அந்த தொடங்கி விட்ட ஒரு ட்ராக்கில் தான் வண்டி ஓடின்னு இருக்கு. இப்போ இதில் இப்போது நிறைய பக்தாள் முன்னால் வந்திருக்கான். இதோட நம்ம ரமண மகர்ஷி பிரம்ம வித்யா ஆசிரமா அவரோட பேர்லேயே நடக்கிறது. இப்போது அதில் இவாள்லாம் இருக்கா, ரமேஷ், சந்திரமௌலி, நிறைய பக்தாள், சங்கர், இவா எல்லாரும் நிறைய பக்தாள், சதீஷ், எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு நிறைய பேர் சேர்ந்து இதுக்கு சேவை பண்ணின்னு இருக்கா, கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருக்கா. அப்படின்னு பாகவத யஜ்ஞம் நடக்கிறது. இப்போது இந்த வருஷம் நமக்கு மங்களமாக இங்கே இப்போ பூர்த்தி ஆயிருக்கு. சாதாரணமாக இந்த ஆடி மாதத்தை யஜ்ஞங்கிற போது இதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் இருக்கும். அது இந்த வருஷம் நம்ம சாதுர்மாசியனால அதெல்லாம் கிடையாது. சாதுர்மாசி முடிஞ்ச பிறந்தான் நம்ம கோயம்புத்தூரில் பிரவச்சனம் இருக்குது. மற்றபடி சாதுர்மாசிய கால சத் சங்கம்னு பிரதிதினம் நடந்துட்டுருக்கும். இந்த சத் சங்கத்தில் நாம் இப்போது மங்களமாக இதை இங்கே இப்போ பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். பூர்த்தி பண்ணினதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் கூட சொல்லிவிடுறேன். ஸ்ரீசைலத்தில் நேற்றுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணணும், திருப்பியும் பக்தாள் யாராவது புதுசாக வந்திருக்காங்க அவளுக்கு. ஸ்ரீசைலத்தில் மல்லிகார்ஜுன சுவாமி க்ஷேத்திரம், அங்கே சிவானந்த லஹரி பகவத்பாதாவில் எழுதின இடம் அது. அங்கே அக்டோபர் 16ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு வாரம் அங்கே ஒரு கேம்ப் நடக்க போகிறது. அதில் யார் பக்தாள் கலந்துக்கணுமோ அவளுக்கு அதோட இதெல்லாம் அந்த புக் ஸ்டாலில் அங்கே கேட்டால் அவள் சொல்லி தருவாள். இப்போது நாம் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறோம். இந்த யஜ்ஞத்தை இங்கே சமர்ப்பணம் பண்ணுறோம். சர்வத்திர கோவிந்தநாம சங்கீர்த்தனம்.